नमस्कार श्रोता बंधु मोर यूट्यूब चैनल रो कहानी मंच को आपन स्वागत करुछि। आज आपण आगे भक्त श्री चैतन्य गल्प मु उपस्थापना करुछि। आशा करे यह आपन को बहुत आनंद देव। से दिन थाए फगुण मासर फगुझरा दोल पूर्णिमा तिथि। फगुणर अबीर बोला दिनटी बेस निर्मल और सुंदर थिला। नवद्वीप बा नदिया सहर अंतर्गत मायापुर ठारे 1486 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारिख में शिशुटीए जन्मग्रहण करथिला। तार शिशु सुलभ चेहरा आरु अपूर्व दिव्य ज्योति बाहुला। पिता जगन्नाथ मिश्र और माता सचीदेवी आनंद कहले न सरे। यह पूर्व सचीदेवी गर्भरु 8 गोटी संतान जन्म हो मृत्यु मुखरे पड़ते। गर्भर संतान विश्वरूप सन्यास दीक्षा ग्रहण कर गृहत्याग करथिले। प्राय 13 मास धरी गर्भरे रखी माँ सचीदेवी एक निम्ब गछ मूले 10म संतान जन्म देते। तेणु शिशुटी समस्ते निमाई डाकिले। पितामाता किंतु तार नाम देइथिले विश्वम्बर। पिलादिने तांकर सुंदर गौरवर्ण चेहरा देखि समस्त विमोहित होउथिले। स्त्री लोक माने तांकु देखिला मात्रे कोळ करी पकाउथिले। व्रत कार्य समापन परे तांको नाम दियागला गौरांग। गौरांग सुंदर ढली ढली नदिया सहर रे चलीगला बेले लोक मानकर आखिरु पल्लक पड़े नहीं। मात्र 16 वर्ष बयस से एक रूपवती और गुणवती कन्या लक्ष्मीप्रिया को विवाह करथिले। दुर्भाग्यर कथा विवाहर अल्प दिन मध्य लक्ष्मीप्रिया सर्पाघात प्राण त्याग कले। गौरांग पुनर्बार विष्णुप्रिया को विवाह करथिले। विवाह करी घर संसार कले मध्य कामिनी और कांचनपति तांकर तिले हेले आग्रह नथिला। थरे पितृश्राद्ध निमित्त गौरांग गयातीर्थ जाइथिले। सेठारे से माधवेन्द्र पुरी ठारू क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नम मंत्र दीक्षित हेले। सन्यासी हेबार चिंताधारा नहीं घर को फेरी आसिले। घरे निजर माँ और पत्नी को बुझाई सुझाई केशव भारती ठारू सन्यास दीक्षा नहीं से कृष्ण चैतन्य नाम परिचित हेले। माँ और पत्नी आकुल क्रंदन तांको अटकाई पारला नहीं। हाथ में भिक्षा ताल धरी से माँ ठारू भिक्षा नहीं सन्यास होई बाहरले। तांको कंठरू बाहरी आसिला, भिक्षा दियो मायापुरवासी नदिया नवद्वीपे मो नवीन सन्यासी। भिक्षा दियो मायापुरवासी नदिया नवद्वीपे मो नवीन सन्यासी। केते स्नेह केते प्रेम देइथिल सते सबु छाड़ी जाउछि मु मुक्तिर पथे। भूल बुझिबनी मोते नवद्वीपवासी मिलाणी दियो गो माता जीवी हसी हसी। मिलाणी दियो गो माता जीवी हसी हसी। बहु दूर जीवी मुहि हेउछि उछुर हसी हसी दियो भिक्षा जननी गो मोर। बहु दूर जीवी मुहि हेउछि उछुर हसी हसी दियो भिक्षा जननी गो मोर। तुम शेष माता हेउ मो पाथेय ओम नमो क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय। मांकर उपदेश मानी श्री चैतन्य वृंदावन धाम न जाई पुरी रे अवस्थान करने को स्थिर कले। पुरी अभिमुखे पदयात्रा कला बेले तांकर शिष्य नित्यानंद अद्वैत मुकुंद और स्वरूप दामोदर तांकर अनुगामी हेले। पदयात्रा बेले श्री चैतन्य खोल करताल धरी ढली ढली कृष्ण केशव नाम कीर्तन करती। जहाँ मिले से क्षुदा निवारण करती। लोक माने श्री चैतन्य और तांकर शिष्य मान को भव्य स्वागत करती। दिने श्रीक्षेत्र में श्री चैतन्य श्री जगन्नाथ दर्शन पाई एते व्याकुल हेले जे महाप्रभु को आलिंगन करने को श्री रत्न सिंहासन निकट को धाई गले। श्री जगन्नाथ सेवक माने बाधा देवार श्री चैतन्य मूर्छित हो पड़गले।
ପଣ୍ଡିତ ସାର୍ବଭୌମଙ୍କ କଥା ମାନି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଏତେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଛାପ ଚିହ୍ନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଥର କାନ୍ଥରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଳ ଓ ପ୍ରସାଦ ନିଜ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ନିଜର ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାନଗର ଠାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ତଟରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ସେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଅତି ପ୍ରୀତ ହୋଇ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସହଜ ନୁହେଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, କଠିନୁ କଠିନ ସେ ଅତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଶବଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ଭାବି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଦୁବ ଗଛ ପରି ନମ୍ର ହେବ, ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଦାସାନୁଦାସ ସମ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ରତ ଥାଇ ଆହାର ନିଦ୍ରା ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଶରି ଯାଏ ସୁବିବେକ। ସବୁ ଅର୍ପଣ ହରିପାଦେ, ଆତ୍ମ ଅର୍ପଣ ପଦେ ପଦେ। ଏ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ଅନୁସରି ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଠାରେ ମୁରାରି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳର କଠିନ ହଠଯୋଗ ବା ଅବଧୂତ ମତବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଧର୍ମରେ ଅଗଣିତ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏସବୁ ଶିଖାଇଲା ମୋରେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ। ରାୟର ପ୍ରସାଦେ ଶିଖିନୁ ବ୍ରଜେର ପ୍ରେମ ଭାବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ନିଜକୁ ରାଧା ଭାବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭାବରୁ ତାଙ୍କର ମହାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଦିନ ରାତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଓ ନିଦ୍ରା ଭୁଲି ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଲେ। ପୁରୀ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ। ମହୋଦଧି କୂଳ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯମୁନା ତଟ। ମନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ଅହରହ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଯମୁନା ତଟର କଦମ୍ବ ବନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାସକ୍ରୀଡ଼ା ବା ରାସକଳି କରିବା ପାଇଁ ଧାଉଁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମହାଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାଭାବ ରସରାଜ ନିତ୍ୟ ଖେଳେ ଧୁଲେ, ବୃନ୍ଦାବନେ ছিলেন কৃষ্ণ আছেন নীলাচলে। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଏପରି ମଜି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣନ୍ତି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ପ୍ରେମ ରସରେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିନଥିବା ଲୋକ ନୃତ୍ୟ କରେ, ଗୀତ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକ ଗୀତ ବୋଲି ମଧୁଆଲା ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ କୃଷକ ତାର କୃଷି କାମ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଲା। ଗୋପାଳନ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲା। ସୈନିକ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହଜିଗଲା। ସାରା ଦୁନିଆ ହୋଇଗଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣମୟ, କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟମୟ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦମୟ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ନାଚିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଓ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବାହମାନ ନଦୀର ଜଳ ଯେପରି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କର କଳରବ ଛାଡ଼ି ଯେପରି ନୀରବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହେଉଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଥରି ଉଠୁଥାଏ, ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥାଏ, ଦେହରୁ ଝାଳ ବହି ପଡୁଥାଏ। ସେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହି ପଡୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ବଳଗଣ୍ଡି ଠାରେ ରଥ ଚକ ପଙ୍କ କାଦୁଆରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହାତୀମାନେ ରଥକୁ ଠେଲିଲେ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପି ଉଠୁଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଭିଜି ଭିଜି କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ନାଚି ରଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଠେଲିଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ରଥ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବଳିଆର ଭୁଜ ବୋଧେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୀଳା ରଚନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଥରେ ଯବନ ହରିଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବକୁଳ ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣି ଯବନ ହରିଦାସ ଭଜନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗ ବଳରେ ତାହା ଏକ ବିରାଟ କାୟ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଯବନ ହରିଦାସଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କଲା। ଦିନେ ଗଙ୍ଗାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦିଆ ନଗରରେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପରିବା କାଟୁଥାନ୍ତି। କୋଳରେ 6 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଥାଏ।
ଦାଣ୍ଡରୁ କାନକୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭିଲା ସେଇ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ। ତାଙ୍କର ତନ୍ମୟ ଭାବରୁ ମହାତନ୍ମୟ ଭାବ ଆସିଗଲା। କଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରିବା ବଦଳରେ ନିଜର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟିକୁ ସେ କାଟି ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପତି କୀର୍ତ୍ତନ ସାରି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରକ୍ତରେ ଜୁଡୁ ବୁଡୁ। ପତ୍ନୀକୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମର କଣ ହୋଇଛି ମୋତେ କୁହ। ଆମର ଶିଶୁପୁତ୍ର ବୋଧେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଶୟନ କରିଛି, ତେବେ ଏଠାରେ ତ ରକ୍ତର ଦାଗ କାହିଁ ଲାଗିଛି? ପତ୍ନୀ ସତ୍ୟବତୀ ଚେତନା ଫେରି ପାଇ ଦେଖିଲେ ପାଖରେ ନିଜର ଶିଶୁପୁତ୍ର ନାହିଁ। ପିନ୍ଧିଲା ଲୁଗା ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଛିଟାରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ତରତର ହୋଇ ସେ ରନ୍ଧନଶାଳାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବେଗେଇ ରନ୍ଧନ ପୁରେଇ ଗଲା। ଚୁଲିରୁ ତ୍ୱରିତ ଆଣିଲା, ଦେଖିଲା ପୁତ୍ର ମାଂସ ସିଝି ରହିଛି, ପୋକ ପ୍ରାୟ ଭାଜି। ପତିଙ୍କ ପାଦରେ ରନ୍ଧନ ହୋଇଥିବା ପାତ୍ର ରଖି ସେ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମୁଁ ଏପରି ବୁଡି ଯାଇଥିଲି ଯେ ପରିବା ଛାଡି ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ କାଟି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଅପରାଧିନୀ, ମୁଁ ଖୁନି, ମୁଁ ଆସାମୀ, ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ରସରେ ମୁଁ ହଜିଗଲି, ଆଉ ଭିଜିଗଲି, ଆଉ ମଜିଗଲି। ଏଡ଼େ ଅପୂର୍ବ ସେ ନାମରସ, ଯେ ପାନ କରିବ ସେ ଏକା ଜାଣିଛି ତାର ମଧୁରତା। କେବଳ ଚୈତନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରସ ଗାୟନ କଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ। ସେ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଶ୍ରବଣରେ ଦେହରୁ ହଜିଲା ମୋ ଜ୍ଞାନ, ରହିଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମନ। ତେଣୁଟି କଲି ପୁତ୍ର ନାଶ, ବିଚାର ଏଥେ କାହା ଦୋଷ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ପତ୍ନୀର ମହାତନ୍ମୟ ଭାବ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମର ବିରଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଆମ୍ଭେ ଆନନ୍ଦିତ। ଧନ୍ୟ ଅଟଇ ତୋ ଜୀବନ, କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ତୋର ମନ। ପୁତ୍ର ମୁଁ ଗଲେ ପଛେ ଯାଉ, ଏ ହୃଦ ଦେଖିବି କାହୁଁ। ସତ୍ୟବତୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରସେ ରସି ଅଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଭକତ ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗତରେ ଆନନ୍ଦେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରେ। କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଯେବେ ସତ, ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବ ମୋବାଳୁତ। ତହୁଁ ବୁଡିଛି ମୋର ମନ, କିମ୍ପା ମରିବ ମୋ ନନ୍ଦନ। ସତ୍ୟବତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧରି ମାଂସ ଆଟିକା ସହିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଧୋଇଦେଲେ। ସବୁ କଥା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସାଇଁକି କହି ତାଙ୍କ ପଦ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ପୁତ୍ରଟିକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ନିତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇ ଆନନ୍ଦେ ଗଦ ଗଦ ହୋଇ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରି କରେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଧରି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାଣ୍ଡି ପକାଇଲେ, ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ବସାଇଲେ। ତହୁଁ ଡାକିଲେ ପୁତ୍ର ଗୋଟି, ଭାବେ ଶ୍ରୀହରି ନାମ ଗୋଟି। ବୋଇଲେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ହେଉ, ବିପ୍ର ନନ୍ଦନ ପ୍ରାଣ ପାଉ। ନଦିଆ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମଧୁର ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସାଇଙ୍କ ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ମାଟି ଆଟିକାରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭିଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆଟିକାଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଜୀବନ୍ତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟି ଖେଳୁଥିବାର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ କୂଳରେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସାଇଁ ମହାଭାବରେ ସବୁବେଳେ ବୁଡିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ହସନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନାଚନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ମାଦ ଭାବ ଥାଏ। ଫଳରେ ଦେହ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଯତ୍ନ ରହିଲା ନାହିଁ। ପିନ୍ଧାବାସ ଅସଜଡ଼ା ହେଲା। କେବଳ ତନ୍ମୟ ଭାବରେ ବୁଡି ରହି ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ କଳିଯୁଗରେ ନାମ କେବଳ ସାର, ଆଉ ସବୁ ଅସାର। ଏହା ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ସମାନ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ତୁମର ସବୁ ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ଆସିବ। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ତୃଣ ଠାରୁ ଛୋଟ ଭାବ, ମାତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଆହୁରି ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହନ୍ତି। ନିଜେ ଯେପରି ଭାବିବ ସେଭଳି ସେ ଦେଖାଦେବେ। ସେଦିନ ଥାଏ ଶରତ ଋତୁର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ରଜନୀ। ଚନ୍ଦ୍ରମାର ରୂପେଲି କିରଣରେ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବେଶ ପୁଲକିତ ହେଲେ। ମନେ ମନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରତ ରାସର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ମାଧୁରୀ। ବେଶ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ସେ ବାହାରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରତ ହେଲେ। ଧ୍ୟାନ ବିରତି ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସାଇଁ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗ ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ, କେଉଁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଗଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସାଇଁ। ଲୋକଲୋଚନରୁ ହଜିଗଲେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରସାରକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମଠମାନ
ଗଢ଼ି ଉଠି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଧାରାକୁ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗପଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।